Emotion focused therapy or emotional freedom technique. It is otherwise called this meridian tapping therapy also. In short, we will see that as a EFT, emotional freedom technique. It can heal your energy level and stress level, anxiety, worry, phobia, pain, anger by only meridian tapping. Let us see what is EFT. This is a meridian tapping only, acupuncture meridians. Simply tap whatever the problem is. What is EFT tapping? So just I introduce you. What is that? What is EFT? Emotional freedom technique is an alternative treatment for physical pain and emotional distress. எங்க வலிக்குதுனாலும் சரி வலிக்கிறதுக்கு டேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நம்ம ஆக்சுவலா யூ wherever there is a pain you press it out the motto. இது அதே மாதிரி it is also referred to as tapping or psychological acupressure. Wherever there is a pain we will press it out, isn't it, in acupressure? The same way, but it is a meridian tapping. For acupuncturists is very, very helpful for them to practice. Simple way. People who use this technique believe tapping the body can create a balance in your energy system and treat pain. So very easy to use also. Let us see what is. What is the energy? Everybody knows this energy. It's a force, vital force or prana. நம்ம சொல்லும்போது energy is something சக்தி இல்லையா? சக்திங்கிறப்ப அந்த energy can be in a physics level. என்ன சொல்றாங்க? The capacity for doing work, the ability to do work. அதுதான். It may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear and other various forms. In short, ability to do the work. ஒரு வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு திறமையும் காசு சேஞ்ச் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு நிலையில இருந்து ஒரு நிலையை மாற்றுறதுக்கும் ஒரு எனர்ஜி நமக்கு தேவை. எப்பவுமே எனர்ஜி லெவல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம லெத்தாஜிக்கா இருப்போம், ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா இதா இருப்போம். பிசிக்கல் லெவல், பாடி லெவல், மைண்ட் எனர்ஜி தான் இட் வில் நம்மளை இது பண்ணி ஆக்சுவலா இது இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு மூவ் அரவுண்ட். ஸோ அந்த எனர்ஜி லெவல்ங்கிறப்ப நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்ல அந்த எனர்ஜி இருந்தாதான் we will be able to that come even do any work ஆ இருக்கட்டும். இப்ப சாதாரணமா ஒரு எனிபடி இப்ப நம்மளுக்கே if suppose we don't know like don't like somebody na அவங்க வந்தாங்கன்னா கூட நம்ம நான் கவனிக்க மாட்டோம். We will be indifferent. The same time the person who the person you love அவங்க வந்தாங்க or else if you like them immediately you will receive them with whatever the ailment you are suffering from. உடம்பு பூரா வலியா இருக்கும், ஜுரமா இருக்கும், immediately the mind energy will cooperate with you and make you work more. அவங்களுக்காக பிசிக்கலா நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்றதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். So the mind is the only cause make any change. That mind energy, actually mind mind energy தான். So அந்த mind energy நம்ம எப்படி வேணாலும் அந்த எமோஷன்ஸ you can modify. அது ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இடம் ஒரு something happens to you, whether it is a happier momentா இருக்கட்டும், ஒரு sad momentா இருக்கட்டும், ஒரு ஷாக்கா இருக்கட்டும், we can't stand there itself. அங்கே நிக்க முடியாது. We have to move on. எப்பவுமே the only that if you have to the change is only the permanent சொல்லுவாங்க. மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கிற உலகத்துல நீங்க அந்த இடத்துல நிக்க முடியாது. With whatever the emotions may be, whether it is anger, whether it is sadness and sorrow, எல்லாமே. இப்ப அப்ப என்ன அந்த எனர்ஜி ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது. இட் வில் பி மேக்கிங் மூவ் ஆல்சோ. உங்க மனசுக்குள்ளேயும் சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சேஞ்ச் இருக்கும்போது இந்த திஸ் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, சோ மெனி திங்ஸ் பிசிக்ஸ் சொன்னா கூட நம்ம கிட்ட இருக்கிறது only this energy தான். திஸ் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆர் எனிதிங் வாட் எவர் யூ கால் பிராணா, என்ன வேணாலும் அந்த எனர்ஜி தான். அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ பாடியில இருக்கும்போது நமக்கு நம்ம சொன்ன டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் எனர்ஜி வில் காஸ் த நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ். எஸ்பெஷலி நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் தான் உண்டாக்கும். அந்த இமோஷன்ஸும் பெயினும் உண்டாக்கும். அந்த லாங் டேர்ம்ல யூ வில் பிகம் சிக். இதுதான் இதோடைய
டீப் கோர் கான்செப்ட் ஆச்சு. இப்போ வந்து அதோட இதுதான் உண்மையான ஒரு கருத்து. இது அடுத்து இந்த எனர்ஜியை எப்படி நம்ம இது மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது தான் இப்ப பார்க்க போறோம். Actually, we know that the vital force, there's a bioenergy, what we are getting from the cosmic, and அண்டத்துல இருக்குது, பிண்டத்துல இருக்கிறது இருக்கு, அப்படி எல்லாம் எனர்ஜி ஃபீல்டு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு நம்ம சொல்லும் போது எனர்ஜி ஃபீல்டு இட் இஸ் சரௌண்டிங் அஸ். இது ஆக்சுவலா வாட் இஸ் எனர்ஜி நமக்கு உடம்புல இருக்க. இப்ப நம்ம பிசிக்கலா பார்த்தோம்னா கூட இது வந்து பயோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். வேதாத்ரி மகரிஷி அழகா சொல்லுவாரு, ஜீவ மின்காந்த அலைகள் சொல்லிட்டு. The prana is there around us and there around us. இப்ப நமக்கு உள்ளேயும் இருக்குது, உள்ளேயே what we are getting, what we got from our ancestors, yuan chi சொல்லிட்டு, innate inborn chi, and the primordial chi, and the prenatal chi அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீயும் இருக்குது, அந்த எனர்ஜி நம்ம உடம்புல இருக்கு. அது இல்லாம போஸ்ட்நேட்டல் சொல்லக்கூடிய நம்ம ஃபுட் சீன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பீன்னால வரக்கூடிய சீ வந்து அந்த மற்ற சீ எல்லாம் இருக்கு. பிராணா, ஏர் பிராணா இருக்கு, யூ ஹேவ் த வாட்டர் பிராணா அண்ட் சன் பிராணா. இப்படி எல்லா எனர்ஜியும் நம்ம உடம்புல இருக்குது. அதை வச்சு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம உடம்பு வந்து இதா இருக்கு. சப்போஸ் நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு ஃபுட் இத்தனை எனர்ஜியும் வேணும். பட் இருந்தாலும் இன்பான் சீல் ஒன்லி நம்ம நடத்திட்டு போகுது. ரொம்ப வந்து வாட் வி ஆருங்கிறதே அதுதான் காமிக்குது. அது இல்லாம வாட் வி ஈட், ஃபுட் இஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நீ என்ன சாப்பிடுறியோ அதுதான். இதெல்லாம் இருந்தும் கூட நம்ம இந்த இருக்கிற இப்போ வாட் இஸ் என்வரான்மெண்ட்னாலையும் இப்ப பல வித காரணங்கள்னாலையும் இன்டர்னல் காசஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்ப எனர்ஜிங்கிறதே நம்ம வந்து எந்த நோய் வந்து வர்றதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றோம் நம்ம இதுல டிசிஎம்ல நமக்கு வந்து மிகினும் குறையினும் நோய்னு சொல்றோம், எக்ஸஸ் டெஃபிஷியன்சி. அதே மாதிரி ஹார்ட் அண்ட் கோல்ட் அந்த நீங்க கான்செப்ட் சொல்றோம். அது இல்லாம இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் காசஸும் சொல்றோம். அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்னல் காசுல முக்கியமா மனசு சம்பந்தப்பட்டது, லைஃப் ஸ்டைல், ஃபுட்டு சம்பந்தப்பட்டது, இது எல்லாமே இன்டர்னல் காசு சொல்லுவோம். அது ஃபுட் அண்ட் மைண்ட் நான் சொல்லுவது ஆக்சுவலி மைண்ட், பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் வந்து மூணுமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டட், இன்டர் கனெக்டட் அண்ட் இன்டர் டிபெண்டன்ட். ஒண்ணு இல்லாம ஒண்ணு இல்லை. நீங்க ஒண்ணு தப்பா போனாலும் இன்னொன்னு பாதிக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு நம்ம உடம்பு சுத்தி இருக்கிற இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து இந்த காரணிகள்னால, இந்த நோய் காரணிகள்னால, இது வந்து எக்ஸ்டீரியர் பேத்தஜன்ஸ் நோய் காரணிகள்னால, வெளிப்புற நோய் காரணிகள்னால நம்ம பாதிக்கப்படுறோம். இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறால் நம்மள உடம்பு சுத்தி இருக்கிற இந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட கிர்லியன் போட்டோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோகிராஃபி இருக்கு. அந்த போட்டோ கேமரால நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இதோட சின்ன சின்ன ஒரு ஃபிளாஸ் எல்லாம் தெரியும் நமக்கு எனர்ஜி ஃபீல்டு நல்லா இல்லைன்னா. ஆஃப்டர் மெடிடேஷன், ஆஃப்டர் மெடிகேஷன், ஆஃப்டர் அக்யூபங்க்சர் யூ கேன் டூ திஸ். ஈவன் இஎஃப்டி பண்ணிட்டு கூட இதை பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஃபீல்டு ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கும். இங்க வந்து டெப்ளீட் ஆகி அங்கங்க கேப் இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ திஸ் எனர்ஜி ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறது முக்கால்வாசி நமக்கு இருக்காது. ஏஜ் ஆக குறையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா யுவான்சி ஆல்சோ கெட்டிங் டவுன். அந்த ஜென்ரலா இருக்கிற கிட்னி ஜீன் வந்து எசன்ஸ் வந்து ஆல்சோ குறைஞ்சிட்டே போகும். அப்பதான் நமக்கு மெட்டல்ல வரும்போதே நரை, திரை, மூக்குன்னு சொல்லி கூட மூக்கு வந்துருது. அப்ப நரைங்கிறது வந்து கிரே ஹேருங்கிறப்போ அது, அப்புறம் திரைங்கிறது சுருக்கம், அப்புறம் மூக்குங்கிறது தள்ளாமை. இந்த மூணுமே வந்துடும். அந்த ஃபீல்டுல வந்து நம்ம எனர்ஜி ஃபீல்டு தான் குறைஞ்சு கொஞ்சமா, அது எஸ்பெஷலி தட் எனர்ஜி இஸ் வான்சி, நம்ம இன்பார்ன் எனர்ஜி. ஸோ அது குறைஞ்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் கெட் ஓல்டு. அதுதான் இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து இது வரைக்குமே நம்ம சொன்னது வந்து இமோஷன்ஸ்னால கெட்டு போகிறது, இம்பேலன்ஸ் ஆகுது, டிஸ்டர்ப்ஷன் ஆகுது. ஒரு எனர்ஜி போகணும் அப்படின்னால நம்ம என்ன சொல்றோம், எனர்ஜியை வந்து ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பெயினோ ஒரு காஸ் ஆஃப் த ஏல்மெண்ட்டுக்கு என்ன காரணம், எனர்ஜி ஸ்டாக்னேஷன் அண்ட் எனர்ஜி ஃப்ளோ இல்லாம இருக்குது, எனர்ஜி வந்து டெஃபிஷியண்டா இருக்குது, எக்ஸஸா இருக்குது. இந்த காரணங்கள்னால நமக்கு வந்து சொல்ல போனா வச்சுட்டு ஜிசிஎம் பிரின்சிபிள் படி அந்த 8 பிரின்சிபிள்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இருக்கும். அது பர்டிகுலரா நமக்கு இந்த அளவுல இப்போ வந்து எனர்ஜி மெயினா நம்ம இமோஷன்ஸ்னால எனர்ஜி டிஸ்டர்ப் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். So there are some basic things we can know about the energy body. What are the basic energy? Energy body has a head of energy. It has some head of energy. Energy mind. If as I said, if you want to do something for you don't like to do something for them or somebody na neenga automatically unga energy block aidum. Venda enakku vanda and mind venum. Whatever you want to do, the healing hands na kuda you need a energy mind. Energy mind irundha you will be very active, you will be able to do everything.
அப்ப அந்த எனர்ஜி with hand, it has a hands made of எனர்ஜி ஆர்கன் இந்த ஹார்ட் சென்டர்ல இருக்க மனசு இருக்கு. அந்த எனர்ஜி வந்து நல்ல பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. இதே மாதிரி it has many எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் இருக்கும் ஹார்ட்ல இருந்து. தென் எனர்ஜி சேனல்ஸ் வழியா ஆல்ரெடி இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் த எனர்ஜி இன் அண்ட் த்ரூ அந்த எனர்ஜி பாடி. இது வந்து எனர்ஜி பாடி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். எனர்ஜி வந்து in order to function properly எனர்ஜி மஸ்ட் ஃப்ளோங்கிறது நல்லா தெரியும். நல்லா ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கக்கூடாது, எந்த இடத்துலயும் வந்து டெஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடாது, மற்ற எல்லா காரணங்கள்னாலையும் நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகாம இருக்கக்கூடாது. நல்ல ஃப்ளோ ஆனாதான் என்டையரா நமக்கு எனர்ஜி நல்லா இருக்கும், இமோஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும். You will be balanced at that time only. So ஒன்னு குறைஞ்சு மிகுந்தாலும் சரி, ஒன்னு கூடுனாலும் சரி, we won't be able to move the energy. அப்ப அங்க பல விதமான எயில்மெண்ட் வர ஆரம்பிடும். என்ன ஆகும்னா பிளாக் ஆயிடும். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால பிளாக் ஆச்சுன்னா the flow of energy blocked, then problem rise in the energy body and mind. அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பாடி மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் இஸ் த இன்டர்ரிலேட்டட், இன்டர்கனெக்டட் அண்ட் இன்டர்டிபெண்டன்ட். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சார்ந்து தான் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணனாலும் அது வந்து எனர்ஜி மைண்டு பாடி எல்லாமே சரி, மைண்ட் அண்ட் பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஒன்னாதான் இருக்கும். இந்த பிளாக்கேஜ் எனர்ஜியில இருக்கவுமே இது வந்து டைரக்டா வந்து போய் ஏரியால அந்த லொகேஷன்ல வந்து பிளாக் இது பண்ணாது, அஃபெக்ட் பண்ணாது. The energy blockage throw the mind and body system out of balance. அந்த பிளாக்கேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற விதங்கள்ல அது நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்துரும். If blockage is removed, they feel better and relieved from the top to the bottom. இப்ப பிளாக்கேஜ் எடுத்தாச்சுன்னா, இதுதான் நம்ம அக்குபஞ்சர் தத்துவமே. என்ன செய்யறோம், யூ வாண்ட் டு wherever ஏதாவது ப்ராப்ளம் பிளாக் இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாக்னேஷன் சரி, தேங்கி கிடந்தாலும் சரி, அது இல்லையா, அது ஃப்ளோ வரல, டெஃபிஷியண்டா இருந்தாலும் எக்ஸஸா இருந்தாலும் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்றோம். இதுதான் நம்ம வந்து எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு முக்கியம். எனர்ஜைஸ் பண்றதுதான் ஆக்சுவலா நம்ம பேலன்ஸ் பண்றதை விட எனர்ஜைஸ் பண்றதுதான் நம்மளோட முக்கியமான எய்மே. ஸோ இப்போ இது ஃபியூச்சர்ல வந்து டாக்டர் ஹெக்டே கூட சொல்லியிருப்பாரு, நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு ஆன் திஸ். எனர்ஜி மெடிசன் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆல் மெடிசன். நம்ம இப்ப சாதாரணமா கோயில்களுக்கு போறோம், மசூதிக்கு போறோம், மந்திரிக்கிறாங்க. ஈவன் எல்லா மதத்திலயுமே இந்த மந்திரிக்கிறது ஒரு பிசிக்கலா வந்து சம் எனர்ஜி கிவிங் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் மே பி ரிலிஜியன் பேஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பிராக்டிஸா இருந்தாலும் சரி, ட்ரெடிஷனல் பிராக்டிஸா இருந்தாலும் அது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அத வந்து இந்த எனர்ஜி மெடிசன் வில் பி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆல் மெடிசன் அப்படிங்கிறாரு டாக்டர் மெஹமத்ங்கிறவரு. ஆக்சுவலா இது வந்து இதை பத்தி நிறைய வந்து டாக்டர் ஹெக்டே கூட ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. நல்லா அதை நீங்க போய் பார்க்க முடியா பாருங்க. இது எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாட் எவர் இட் இஸ் இன் யுவர் மைண்ட், நீ எதவாக நினைக்கிறாயோ அதுதான் நீங்க. அதே மாதிரிதான் நீ வந்து என்ன வந்து ஒரு எண்ணங்களை நம்ம செலுத்த அந்த இடத்துல வந்து நிச்சயமா அதனால நமக்கு நல்ல விளைவுகள் தான் வரும். நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தா, நேர்மறை எண்ணங்கள் இருந்தா, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தா நிச்சயமா நல்லது நடக்குங்கிறதா நம்மளுடைய சித்தாந்தமும் கூட. சோ இப்ப அந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் கொண்டு போய் தான் மெரிடியன் டேப்பிங்ல பண்ண போறோம். தட் இஸ் த வே we are going to do it. How we are going to do it. Already I told you that this body, physical body, energy body, emotional body, wisdom body and bliss body, 5 koshas. It is called this koshas, layers of our body. நம்ம பாடியில இருக்கு. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன ஹாலோ மாதிரி எனர்ஜி பாடி இருக்கிறது, அந்த ஆரா மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் காமிச்சேன். மெடிடேஷனாலே அப்படி இருக்குது. தட் இஸ் த பயோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லையா, அந்த ஜீவ மின்காந்த அலைகள் நம்மளை சுத்தி இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த 5 கோஷாவாவும் பிரிச்சுங்க. அதேதான் அது அன்னமய கோஷா. யூடியூப் நம்ம ஃபுட்டுனால வரக்கூடிய நம்ம உடம்பு பிசிக்கல் பாடி, வெதர் யூ ஆர் லீன் ஆர் வெதர் யூ ஆர் தின், இது எல்லாமே நமக்கு மேல சார்ந்தது வெறும் பிசிக்கல் பாடி தான். அந்த பிசிக்கல் பாடி நல்லா இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம பிராணமய கோஷாங்கிறது எனர்ஜி பாடி. வாட் வி ஆர் இன்ஹேலிங், நல்ல பியூர் ஏரா நல்ல வந்து அது வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் த எனர்ஜி பிராணா தான். வாட்டர் பிராணா அண்ட் சன் பிராணா அண்ட் தென் ஏர் பிராணா, அப்படி எல்லா பிராணாவும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. அடுத்து வந்து மனோமய கோஷா. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கோஷா. இமோஷனல் பாடி. ஹவு மச் இட் வில் டிஸ்டர்ப் அஸ்ங்கிறத நம்ம திரும்பி பார்க்க போறோம். அந்த இமோஷனல் பாடி டிஸ்டர்ப் ஆச்சுனால எனர்ஜி பாடி, பிசிக்கல் பாடி, அந்த விஸ்டம் பாடி, பிளிஸ் பாடி எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். இப்ப மேல அது ஒண்ணுக்கொண்டு இணைஞ்சுதான் இருக்கு. இருந்தாலும் அன்னமய கோஷாவும் அதே தான். திரும்பவும் அந்த பிசிக்கல் பாடி அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி பாடி இமோஷனல் பாடியும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஆல் த
5 கோஷாஸ் அண்ட் தட் பாடி லேயர் எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சார்ந்துதான் இருக்கும். அது ரொம்ப முதல் 3 வந்து ரொம்ப நெருக்கமானது. அதனால பிசிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் எமோஷனல் பாடிஸ் வந்து சீக்கிரமா அஃபெக்ட் ஆகும் ஒண்ணுக்குள்ள. அதுலதான் நோய் வர்றது. இதை முக்கியமா அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் வாட் இஸ் இமோஷன்? இது வரைக்கும் இமோஷன் பார்த்தோமே. வாட் இஸ் தி இமோஷன்? எனிபடி கேன் டெல் மீ? ஸோ இமோஷன்ங்கிறது நத்திங் பட் emotion is energy in motion. This energy in motion, the emotion. Energy in motion la irukum. Energy வந்து you will be having so energy to do ability to do the work அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஹைப்போவா ஹைப்பர்ன்றப்ப அதிகமா, ஹைப்போனா குறைச்ச, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இமோஷன்ஸ் வந்துதான் நமக்கு அந்த எனர்ஜி தான். அது வந்து நமக்கு இமோஷன் சொல்றோம். அந்த ஹைப்பரா இருந்தாலும் ஹைப்போவா இருந்தாலும் we will have the நேம், வேற நேம் இருக்கும். இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து எப்படி மாறுதுன்னு ஒவ்வொரு இமோஷன்ஸுக்கும் நமக்கு மாறும். கோபம், ஆங்கர், அதுக்கு ஒரு மாதிரி மாறும். ஃபியருக்கு அதுக்கு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னால வர்றது அந்த இமோஷன் வேற வரும். அது சேட்னஸ்னால வரக்கூடிய இமோஷன்ஸ் வரும். டெப்ரெஷன்ல வரக்கூடிய இமோஷன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஆங்ஸைட்டில வரக்கூடிய இமோஷன்ஸ் வர மாதிரி. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். The emotion enna? Emotion is the energy in motion. Emotion is energy in motion. Just to keep it in mind. This emotion vandha nammala, it actually, if it is disrupted, if it is disrupted, definitely we will fall in. This is the same thing. The concept vandu nalla purinjukkom. Adnala enna pannanom? You have to train your mind to be stronger than your emotions. Or else you will lose yourself every time. எப்பவுமே வந்து ஒரு கோபம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஆட்கொள்ளிம்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குணமா இருந்தாலும் ஈவன் சோகம் கூட, துக்கம் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிரும். இந்த எல்லாத்தையுமே மனசுல வந்து நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸா போயிடுவோம். எந்த ஒரு இமோஷன்ஸுமே இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் ஹெல்த். அதுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சுதான். சரி, இது என்ன பண்றது? இது எப்படி வந்து இது சால்வ் பண்றது? According to its developer Gary Craig சொல்றாரு, a disruption in energy is the cause of the negative emotions and pain. எல்லாத்துக்கும் காரணமே நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் தான் முதல்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல EFT tapping வந்து to treat the people with anxiety and the most of the people வந்து யாரா இருக்குன்னா post traumatic stress. ட்ராமாட்டிக்ங்கிறது எனி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எனி ஷாக் இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரி இருந்தவங்களுக்குலாம் பிசிக்கல் ட்ராமாவும் மென்டல் ட்ராமான்னு 2 தான் பிரிக்கலாம். அந்த மாதிரி ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்ல இருந்தவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ we tap on a certain energy point EFT ல அப்ப to improve the flow of energy. இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன அக்குபஞ்சர் நீடில் பண்றோம், அதுக்கு பதிலா டேப் பண்ண போறோம். To clear the blockage. We tap on certain energy points to improve the flow of energy and clear the blockages. When blockages are cleared, a person start to feel different and better, more energized. நிச்சயமா அவங்க வந்து blockage வந்து after the removing the blockage, they will feel much better. Emotions change, thoughts change, many other things change as a result. இதுல வந்து ரொம்ப நம்புறோமோ நம்ப முடியாதோ, that is the truth. Emotion change ஆயிரும், தாட் சேஞ்ச் ஆயிரும், மெனி அதர் திங்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து சாதாரண ஒரே இடத்துல நிக்க வேண்டாம். ஒரு இமோஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அதே ஃபீலிங்லயே நம்ம இருக்கக்கூடாது. we have to ஒரு இடத்த விட்டுனாலும் மாத்தி நிக்கணும். we have to divert our mind in ஒரு மனசை வந்து திருப்பிக்கணும். ஒரு ஏதோ ஒண்ணு, ஒரு நல்ல விஷயங்களை பார்த்தோ படிச்சோ அந்த மாதிரி யாரு கூடயோ கம்யூனிகேட் பண்ணி, ஒண்ணும் இல்ல, மனசு கஷ்டம் வந்தா ஒரு ஃப்ரீ ஏர்ல போய் ஓப்பன் ஏர்ல கொஞ்ச நேரம் உட்கார முடியுங்க. அது யூ கேன் வாக் ஆல்சோ. ஜென்ஸ் ஆல்சோ தே ஆர் வெரி லக்கி. என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் தே கேன் வாக் த்ரூ த ரோட் ஆர் டிரைவ் த்ரூ த ரோட். அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அது வெளியில போய் ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு ஓப்பன் ஏர்ல மொட்டை மாடியோ வாசல்ல கூட அந்த வந்தோம்னாலே ரியலி தட் இமோஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சப்டியூ ஆகும், கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். அப்ப வந்து நம்ம யூ கேன் ஃபீல். ஸோ that natural process was there, but irundhalum the meridian tapping helps a lot by removing. EFT, history of EFT. EFT was founded by the psychologist Roger Callahan in 1979. Dr. Callahan was a trained traditional psychologist. He used many traditional techniques to work with his clients.
In 1979, a young woman in her 40s, Mary, came to him with a severe phobia of water. அதான் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆஃப் திஸ் EFTயோட ஆரிஜின் எப்படி வந்து இந்த ஹிஸ்டரி ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கு அதை வந்து நம்ம இப்ப விரிவா பார்க்கலாம். ராஜர் காலகன் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் 1987ல கேரி கிரைக் வந்து இதை உருவாக்குனாரு. ஸோ இந்த மேரி வந்து கேம் டு ராஜர் காலகன் வந்து வந்து ஒரு ஃபோபியாவோட வாட்டரை பார்த்தா எனக்கு நினைச்சு ரொம்ப வந்து எப்போ வந்தாலும் அந்த even she thinks of water herself, she has an uneasy feeling in her stomach. அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து கொஞ்ச நாளா வந்து ட்ரீட் பண்ணி பார்த்தாரு, நத்திங் ஒர்க் நல்லா ஒர்க் பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணாரு, திடீர்னு ஃபிளாஷ்ல வந்து ஒரு சைனீஸ் மெடிசன் ட்ரெடிஷன் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால வயிற்றுல என்னமோ பண்ணுது, ஸ்டமக் ஐ எம் ஹேவிங் அன்ஈஸி ஃபீலிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னே he just asked her to tap under the eye, ST1 பண்ண சொன்னாரு. பண்ண சொன்ன உடனே ஒரு ரொம்ப ஒரு அமேசிங் ரிசல்ட் கிடைச்சது. she has said the feeling had gone, அந்த அன்ஈஸி ஃபீலிங்கே போயிடுச்சு தண்ணியை நினைக்கும் போது அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி இருந்தாலும் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு he took her to the water, போய் ஒரு பக்கத்துல இருக்க ஸ்விம்மிங் போய் டெஸ்ட் பண்ணாரு, ஃபியர் இருக்கா இல்லையான்னு. there was no fear at all. அப்ப வந்து இவர் then he was just he thought அவங்க வந்து we have come to ஒரு immediate ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு டேப்பிங் சொல்யூஷன். this method was so much effective அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவர் அதுல இருந்து இட்ஸ் a breakthrough செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இது breakthrough இருந்தது. so he deepened his studies and end point and tapping வந்து இவர் டெவலப் பண்ணாரு. அதுக்கு பிறகுதான் 1987ல டாக்டர் கேரி கிரைக் வந்து அக்யூட் டேப் வந்து பண்ணாரு. ஸ்டிமுலேட்டட் எண்ட் பாயிண்ட் நியர்லி வந்து 35 டைம்ஸ் எல்லாம் இதை டேப் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம 5 or 7 டைம்ஸ் பண்ணா போதும். EFT, emotion focus therapy or emotion free technique, also known as the tapping and psychological acupressure. Already I showed this alternative treatment and the psychological acupressure it is known as, and that's meridian tapping also. First came to the prominence in 1990 the developer Gary Craig publish பண்ணாரு ஒரு வெப்சைட்ல. அதுக்கு பிறகு இந்த மெத்தடே வந்துச்சு. EFT வந்து emotional freedom technique is a wonderfully simple and immensely profound method. ரொம்ப ஆழமான ரொம்ப டீப்பா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் to remove the blockages in business. அதுக்கு ரொம்ப என்னென்ன வேணுமோ mentally distress already told you that pain, physical pain also it will remove. அதனால health and happiness in our lives is quite literally re-energized, and then we will have the energy and the power. It involves tapping specific points on the body, primarily on the head and face. தலையும் முகமும் ஒரு பாடியில கூட 1-2 பாயிண்ட்ஸ் தான். இதை பண்ணும்போது while doing this the person focuses on the issue what they have to wish to treat. என்ன ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் ஆட்டம் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த கண்டிஷனை தட் வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஆக்சுவல் ஆப்ட்வேர்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரெஸ், பிசிக்கல் பெயினா இருக்கட்டும் மென்டல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், அதை வந்து கியூர் பண்றதுக்கு அவங்க முதல்ல வந்து they have to wish that they have to give the affirmation, ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த வாட் they are suffering அந்த பாயிண்ட்ல வந்து அதை they have to focus. அது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இப்ப சாதாரணமா இது வந்து சொல்லுவோம், ஒரு கஷ்டம் வந்தா என்ன பண்ணுவோம், கஷ்டம் பண்ணும்போது ஒரு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது, அதை விட்டு மூவ் பண்ணி ஒரு அப்செட் ஆயிருக்கு, ஷாக்கா இருக்கு, மென்டலி ஒரு இது பண்றோம், அப்செட் ஆகிறோம், டிசப்பாயின்மெண்ட், ஆங்கர், வாட் எவர் த இமோஷன்ஸ் இஸ், சேட்னஸ், we should have to move the place, அந்த இடத்த மாத்தணும். ஆர்எல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், we will be having some water, ஏதோ some action வந்து டைவர்ட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். நார்மலா வந்து இப்போ வந்து ஒரு அதுக்காக ஒன்று சொல்லுவாங்க, டக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், வாக் அவுட் ஆஃப் த லேக்ல வந்து வெளியில வந்தாங்கன்னா அது வந்துச்சுன்னா அது டக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அந்த மாதிரி தான் மனுஷங்க என்ன பண்ணணும், when you face something stressful, particularly it is not likely to repeat, இது வந்து திரும்ப வராது, ஏதோ ஒரு தடவை ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு சுப்பீரியர் பாஸ் வந்து
I mean, he was complaining about you or something, what you are facing, some sudden shock, trauma, anything, mental distress and sadness, and any disappointment with any job opportunity, and anything will happen, financial upset, anything will happen. இது வந்து லாங் டர்மா நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. இதுவும் கடந்து போகும். The changes will come. You have to move on. You have to move on from that place. and வந்து மூட கொஞ்சம் மாத்தணும். அந்த மாதிரி இது எப்படி இந்த ducks எல்லாம் they will come out of the water and they will shake their wings and then fly up இல்லையா, அந்த மாதிரி you have to shake it out. Shake out பண்ணிட்டு you have to pause that moment. அந்த இடத்த விட்டு நம்ம நகர்த்தணும். இன்னும் சொல்ல போனா எனர்ஜி வந்து நம்ம அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்க கூடாது. இந்த டேப்பிங் மெத்தட் வந்து இஸ் வெரி 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 யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இப்போ சாதாரணமா வந்து டேப் பண்றதுங்கிறது வந்து நம்ம அக்யூபஞ்சர் இதுபடி ஒரு துக்கம் அதிகமா இருந்தாலோ நம்ம ரொம்ப ஒரு அப்செட் ஆயிட்டோம்னால அந்த இடத்த விட்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கோட இது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கரெக்டா இது வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் தட் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இமோஷனலா என்னென்ன நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இதை சாதாரணமா நம்ம பார்க்கும்போது லெட் கோ ஆட்டிடியூட் தான். நம்ம வந்து லங்கோடைய ஃபங்க்ஷன்ல லெட் கோ ஆட்டிடியூட் ஒரு இஃப் யூ இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது இன்ஹேல் ஏர்ங்கிறப்ப இட் ஷுட் நாட் கோ அண்ட் உடம்புல ஏற்றுக்கிற கூடாது. இந்த அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்ஸினா வெளியே தான் வரணும். யூ ஹாவ் டு லெட் கோ த பிரெத். அப்பதான் யூ கேன் பி ஹெல்தி. அதே மாதிரி தான் வாட் எவர் த இமோஷன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங், நம்ம சாதாரணமா லெட் கோ ஆட்டிடியூடோட யூ ஷேக் இட் ஆஃப் அண்ட் மூவ் ஆன் வித் த லைஃப். அதுதான் வந்து இதோட டேப் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி அது ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். டேப்புங்கிறது சிம்பிளா நான் சொல்ல போறேன். சப்போஸ் யூஆர் somebody is in a sad and sorrow or disappointment, anything you want to console them, what you will do, அந்த போய் பின்னால பேக் சைட்ல you will be touching and patting them. அந்த இடம் என்ன, அதை டேப்பிங் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடம் வந்து லங் 13. அந்த லங் 13 அவங்க அவ்வளவு துக்கமா, லங்கோடைய இமோஷன் என்னது, sadness and sorrow தான், grief. இதை வந்து நீங்க டேப் பண்ணும்போது தட்டி கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா they will get consoled. அமைதியா போயிருவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசு அமைதியாயிரும்.